আমাদের এই মসজিদে আমরা এখন পর্যন্ত একদিনই পূর্ণ আয়োজনটি সেরে ফেলি। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আসরের পর থেকে নিয়ে মোটামুটি রাত এশার পর পর্যন্ত লম্বা সময় আমরা ইনশাআল্লাহ হজের যত আমলি কাজ আছে বা প্রস্তুতিগুলো যে সমস্ত আলোচনা আছে এই মজলিসটি ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আসর থেকে নিয়ে রাত্রিবেলা এশার পর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ইনশাআল্লাহ নামাজের বিরতি ছাড়া বাকি সময়গুলোতে হজের প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা হবে। আমরা যারা হজে এই বছর যাবো তাদের পরিচিত লোকেরা যাবেন, আমরা মেহরবানি করে সকলের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেব। বিশেষ করে এই সুযোগটা যাদের হাতে সময় কম তাদের জন্য এই সুযোগটা শনিবার দিন ছুটির দিন আছে, আমরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে হজের ব্যাপারে যত মাসাইল আছে সেগুলো জেনে নেব। আর যাদের হাতে সুযোগ আছে, লম্বা সময় আছে, 5-6 দিন একটানা প্রশিক্ষণ করে সমস্যা নেই, তাদের জন্য সুযোগ আছে। 7 মসজিদের পাশেই 7 মসজিদের পশ্চিমে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ জামিয়া রহমানিয়া আরবিয়ায় আমাদের মোহাম্মদপুরের একজন বিশিষ্ট আলেম মুফতি মনসুর হক সাহেব আগামীকাল থেকে টানা 6 দিন, আগামীকাল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত 6 দিন প্রত্যেক দিনই আসরের পর থেকে হজের প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। যাদের পক্ষে সম্ভব হয় এই বিস্তারিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয় আমরা সেখানে যাব। আর যাদের বিস্তারিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ নাই তাদের জন্য আমরা আহ্বান করছি আগামীকাল আসর থেকে নিয়ে এশা পর্যন্ত এবং তার পরবর্তী যতটুকু সময় লাগে আমরা হজের আলোচনাগুলো করবো। আমরা ইনশাআল্লাহ সকলে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করব। সাথে সাথে কারো যদি মা বোন থেকে থাকে তো সেই মা বোনদের জন্য আমরা মসজিদের দোতলায় একটা সাইডে পর্দা দিয়ে আমরা একটু ব্যবস্থা রাখবো, তারা যেন এখানে বসে আলোচনা শুনতে পারে। আল্লাহ পাক সকলকে মকবুল মাজমুরা করে আসার তৌফিক দান করুন। আমিন। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي دبر الكون بعلمه وقدر الأمور بحكمته، أمره قضاء وحكمة وحكمه أمانة ورحمة. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي بلغ إلينا الرسالة وأدى الأمانة
ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واعلموا أن التقوى ملاك الحسنات، فمن لا تقوى له في هذه الحياة الدنيا لا سعادة له في الدنيا ولا نجاة له في الآخرة. والسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمل. عباد الله، أدوا الأمانة إلى أهلها، وأدوا الأمانة إلى أجيركم، وأدوا إليهم حقوقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فلا تكلفوهم بما لا يطيقون، فإن كلفتموهم بما لا يطيقون فأعينوكم. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأطعموهم من طعامكم، وأشربوهم من شرابكم، وألبسوهم من ملابسكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث المنبعث عن مشكاة النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا ذر رضي الله عنه يسب غلامه فقال: يا ابن الحبشية، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومنبها إياه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، فراعوا حقوقهم وأدوا أمانتهم، فإن الله خصم لمن استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يعطه أجرا. عباد الله، اعلموا أن منزلة العبد عند الله تبارك وتعالى ليست بماله ولا بحسبه ولا بجماله، بل قال الله تبارك وتعالى وأعلمنا وإياكم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات من وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته وصحبه وعترته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واحم حوزة الدين، وانصر الإسلام والمسلمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين তারিখটা শুরু করে নিই মসজিদের ভিতরের অংশে কাতারের মাঝে খালি জায়গা থাকে মেহরবানি করে খুব দ্রুত কাতারের মাঝে খালি জায়গাগুলো পূরণ করে দিন পিছনে মুসল্লিদের আসার জন্য দরজাটা মনে হয় খোলা আছে আমরা আসার জন্য একটু সুযোগ করে দিই যেন ভিতরের খালি জায়গাগুলো পূরণ করে দাঁড়াতে চাই যারা কার্পেটে দাঁড়িয়েছি কার্পেটের শেষ প্রান্তে যারা ফ্যান্সে অথবা জায়নামাজে দাঁড়িয়েছি ডানে বামে দেখে গোড়ালি বরাবর করে দাঁড়াই উভয় পা সোজা রেখে পায়ের আঙুলগুলোকে মুখে করে রাখি ধীরে ধীরে দাঁড়াই কাতারের মাঝে খালি জায়গা পূরণ করে দাঁড়াই নামাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পরও যদি সামনের কাতারে খালি জায়গা থাকে এগিয়ে গিয়ে মেহরবানি করে সামনের জায়গা খালি জায়গা পূরণ করে দাঁড়াই হাত বাঁধা অবস্থাতেই নামাজ ছাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই কাতার সোজা হওয়া নামাজ কবুলের জন্য সহায়ক الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا مستقيم واعتدلوا الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
عليكم ورحمة الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهي يا أرحم الراحمين يا الغفور الودود يا ذا الجلال والإكرام. তোমার মুবারকের নামাজ আদায় করে আপনার গুনাহগার আপনার শাহিদ আল্লাহ কোরআনের মাজিদে আমাদেরকে নিরাশ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যে ব্যক্তি সারা জীবন ঈমান না এনে শেষ মুহূর্তে যদি আপনার উপর ঈমান নিয়ে এসে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, আল্লাহ আপনার রাসূল বলেছেন সে সাক্ষাৎ জান্নাতি হবে। আল্লাহ আমরা নিরাশ নই, আমাদের গুনাহের অনেক বড় বোঝা আমাদের কাঁধে। আল্লাহ আপনার শাহী দরবারে আমরা পুরো আশা নিয়ে মেহেরবানি করে আমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ ছোট বড় ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ্যে গোপনে যত গুনাহ আমাদের হয়ে গেছে, আল্লাহ পৃথিবীতে যত ফিতনা যত ফাসাদ যত পেরেশানি যত মুসিবত যত সমস্যা হচ্ছে, আল্লাহ এই সব সমস্যার পিছনে আড়ালে আমাদের প্রত্যেকেরই গুনাহের কোনো না কোনো ভাগ আছে। আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের তওবাগুলোকে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদেরকে maaf করে দেন। আল্লাহ সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। গুনাহের ভয়াবহতা বুঝে তা বর্জন করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক আপনার হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করার আত্মনিবেদন করার তৌফিক আপনি দান করেন। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হালাল রিজিক নসিব করেন, হারাম থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ হারাম থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ অসচ্ছল লেনদেন থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আপনার হক ভোগ করা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ প্রত্যেককে হক আদায় করে দিয়ে চলার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ ইসলামের সৌন্দর্য ইসলামের মাধুর্য আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, আল্লাহ তাদেরকে আপনি দিনের বুঝ দান করেন। আল্লাহ তাদের কপালে বুঝ না থাকলে আপনি তাদেরকে শায়েস্তা করে দেন। আল্লাহ আপনি উম্মতে মুসলিমার হেফাজত করেন। উম্মতে মুসলিমার সর্ব বয়সের লোকদেরকে আপনি হেফাজত করেন। আল্লাহ ছোট মাসুম বাচ্চা থেকে নিয়ে বয়োবৃদ্ধ সকলকে ঈমানের হেফাজত করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আপনার মেহেরবানিতে আমরা ইবাদত করতে আসি, আপনার মেহেরবানিতে আবার আপনার হুকুম পালনার্থী দুনিয়া উপার্জনের জন্য বের হই। আল্লাহ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেন আমরা আপনার হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে পারি, সেই জ্ঞান এবং ইলম আমাদেরকে আপনি দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে এমন উপকারী ইলম দান করেন যে জ্ঞান আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। আল্লাহ এমন জ্ঞান থেকে হেফাজত করেন যে জ্ঞান আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়া দূরের কথা জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিবে। আল্লাহ এমন জ্ঞান থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফা নসিব করেন, যারা পেরেশান তাদের পেরেশানি দূর করে দেন, অভাবের অভাব দূর করে দেন, বেরোজগারের রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন, সকলকে হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন, হারাম থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের আবহাওয়া পরিবেশকে আপনি স্বাভাবিক করে দেন। আল্লাহ আমাদের পরিবেশকে আপনি স্বাভাবিক করে দেন। আল্লাহ আমাদেরকে রহমতের বৃষ্টি আপনি দান করেন, আযাবের বৃষ্টি থেকে আপনি আমাদেরকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আমাদের ফলন আমাদের ফসল আমাদের আমদানি আল্লাহ আমাদের রিজিকে সব কিছুতে আপনি বরকত নসিব করেন। আল্লাহ যেসব কাজ করলে বরকত আসবে সেই কাজগুলো করার তৌফিক দান করেন। যে কাজ করলে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে সেই কাজ থেকে সেই ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের যার দিনে যে নেক আশা নেক তামান্না আছে খাজানায়ে গায়ব থেকে মেহেরবানি করে কবুল করে দেন। রব্বির হামহুমা
ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.